जय जगन्नाथ एवरीवन वेलकम टू लेट्स इनफिनिटिव लर्निंग। आज आम ये भिडियो रे ओटीईटी एवं जेटीएस एग्जाम रे आसबाकू थिबा सोशल स्टडी हिस्ट्री नूतन शक्तिर अभ्युदय ओडिशार सूर्यवंशी नरपति ओडिशार हिंदू राज्य वंशर पतन विषय इंपोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कसन करबा एवं तुमे माने भिडियोटी को देखिला बेले नोट्स करदेव। यह तुमको एग्जाम पूर्व रिवाइज करिबारे हेल्प करिवो। भिडियोटी को लाइक एवं चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एहीपरि सबुदिन ओटीईटी एवं जेटीएस सीरीज रो वीडियो पाइबा पई। तो चल डेरी न करी स्टार्ट करिबा। नूतन शक्तिर अभ्युत्थान ऐतिहासिक माने एवं सेमानकर उपादान। इतिहास को इंग्रेजी रे हिस्ट्री कहुए। यही शब्दटी ग्रीक शब्द हिस्टोरु आनीत। इतिहास अर्थ अतीत विषय जानिबा। अन्य अर्थ रे इतिहास हेउची एक वास्तव घटनावली जहाँ अतीत रे बास करुवा मनुष्य मानक जीवन यापन प्रणाली विषय रे तथ्य प्रदान करिथाए। इतिहास प्रमाण करि जाई पारुथिबा तथ्य उपर आधारित। निम्न रे इतिहासर उपादान गुड़िक दि जाइछि। प्रत्नतात्विक उपादान और साहित्यिक उपादान। प्रत्नतात्विक उपादान कौन? खोदित लेखा व लिपि, कीर्ति और कलाकृति, गहल भौतिक अवशेष और मुद्रा है। साहित्य उपादान कौन? धर्म संबंधी साहित्य, ऐहिक साहित्य, वैदेशिक विवरणी। इतिहास रचना पई उपादान आवश्यक, कारण जड़े ऐतिहासिक उपादान को विश्लेषण कर इतिहास रचना करती। उपादान गुड़िक आधार करी ऐतिहासिक माने विभिन्न समय अतीतर घटनावली उपर आलोकपात करिथांती। एहार केतक उदाहरण है तुर्क आक्रमण, राजपूत मानकर अभ्युदय, गंगावंशर शासन, भक्ति आंदोलन, मोगल मानकर शासन, भारत को यूरोपीय मानक आगमन इत्यादि। केतक विख्यात ऐतिहासिक मानक रचना है फिरदौसी शाहनामा, मिन्हाज उद्दीन सिराज तबाक इ नासिर, अमीर खुश तुगलकनामा, बाबर बाबरनामा, अबुल फजल अकबरनामा इत्यादि। संत कबीर विजय ग्रंथ रे अनेक दोहा आदि ग्रंथ बा गुरु ग्रंथ साहेब नानक नीतिवाणी, चैतन्य चरितामृत चैतन्य बाणी, कृष्णदेव राय आमुक्त माल्यद्या इत्यादि विभिन्न सन्थ मान रचित पुस्तक अटे। से भली गोवा सेंट जाभियर्स नथी पर्तुगीज मान कार्यकलाप, अभिलेख मानक ओडिशार सोमवंशी और गंगवंशर इतिहास, दक्षिण भारत चोल, पांड्य, यादव राजवंश विषय विभिन्न अभिलेखर जनापड़े। दोहा यह दुई धाड़ी रचित एक पद। प्रत्येक दोहारे केवल गोटे भाव ही प्रकाश पाई थाए। अभिलेख जड़े शासक संपर्क में धारणा देता। यह प्रस्तर, ताम्र, पट्टा एवं मुद्रा विभिन्न लिपि रे खोदित होता है। मध्ययुग छापाखाना नथिबारु पांडुलिपि गुड़िक अन्य मानक द्वारा लेखा जाउथिला। अनुकरण करुथुबा व्यक्ति बेले बेले निज मनरु किछि लिखिदेवा द्वारा अनेक ऐतिहासिक माने प्रमाद देखा जाउथिला। फल अधिकांश लेखक, कवि और ऐतिहासिक मानक मूल लेखा हस्तगत हो पारि नाही। से जहाँ हेउ इतिहास रचना पई विभिन्न उपादान गुड़िक है ऐतिहासिक मानक लेखनी, सन्थ मानक रचित पुस्तक, अभिलेख, पांडुलिपि, नथिपत्र, दिनलिपि बा डायरी, तालपत्र पोथी इत्यादि। तुर्क मानकर आक्रमण। दशम शताब्दी रे भारतर राजनैतिक अवस्था अस्थिर थिला, कारण विभिन्न राज्य माने परस्पर सह युद्ध और कलह लिप्त थिले। यार सुजोग नहीं उत्तर पश्चिम तुर्क माने भारत को बारंबार आक्रमण करुथिले। मामूद गजनी भारत आक्रमण। प्रथमे गजनीर सुल्तान मामूद 1000 ख्रीष्टाब्द रु 1037 ख्रीष्टाब्द मध्य 17 थर भारत आक्रमण करथिले। 1025 ख्रीष्टाब्द से गुजरात रु सोमनाथ मंदिर लुंठन करथिले। 1030 ख्रीष्टाब्द सुल्तान मामूद मृत्युवरण करथिले। पारसिक कवि फिरदौसी शाहनामा एक विराट ग्रंथ रचना करथिले। आल्बरिनी तहकीक इ हिंद नामक एक सुंदर पुस्तक रचना करथिले। मोहम्मद घोरी भारत आक्रमण। 1991 ख्रीष्टाब्द घोर राज्यर शासक मोहम्मद घोरी भारत आक्रमण करथिले, जहां प्रथम तीर युद्ध कहुए। यही युद्ध में मोहम्मद घोरी परास्त होई स्वदेश फेरी जाइथिले। पुणी थे 1192 ख्रीष्टाब्द से द्वितीय तीर युद्ध में पृथ्वीराज को परास्त कर दिल्ली अधिकार करथिले। मोहम्मद घोरी मुख्य सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक। से दिल्ली रे दासवंशर प्रतिष्ठा करथिले। दिल्ली राजवंश प्रतिष्ठा किए करथिले? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ख्रीष्टाब्द लाहौर ठारे मोहम्मद घोरी प्राणत्याग करथिले। मोहम्मद घोरी अन्य नाम थिला साहाब उद बिन मोहम्मद। प्रतिहार चोल, पांड्य, हयसाल और यादव वंश। भारतर अष्टम शताब्दी द्वादश शताब्दी मध्य अनेक राजवंशर उत्थान घटी। तन्मध्य केतक निम्न दिगला। प्रतिहारी वंश। प्रतिहार माने उत्तर भारतर एक शक्तिशाली राजपूत जाति। प्रतिहार अर्थ है जगुआली। प्रतिहारी वंशर प्रथम राजा थे प्रथम मिहिर भोज। से 840 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करथिले। प्रथम मिहिर भोज 890 ख्रीष्टाब्द प्राणत्याग करथिले। तांको पुत्र महेंद्रपाल 890 ख्रीष्टाब्द 908 ख्रीष्टाब्द पर्यंत राजत्व करथिले। प्रतिहारी मानक राजधानी थिला कौनौज। प्रतिहारी माने विष्णु और सूर्य उपासक थिले। प्रतिहारी मानक गुर्जर बा प्रतिहार कहुए। काव्य मीमांसा पुस्तक राजशेखर द्वारा रचित होता।
ଚୋଳବଂଶ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟର ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଚୋଳବଂଶ ରାଜା ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜ 985 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ 1012 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଚୋଳମାନଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ତାଞ୍ଜୋର ଥିଲା। ସେମାନେ ଅନେକ ନଦୀବନ୍ଧ, ମନ୍ଦିର, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ହ୍ରଦ ଖନନ ସହ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶାସନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ। ପାଣ୍ଡ୍ୟ ବଂଶ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ବଂଶର ରାଜା ପ୍ରଥମ ଜଟାବର୍ମନ ସୁନ୍ଦର 1251 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1268 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ମାରବର୍ମନ କୁଳଶେଖର ପାଣ୍ଡ୍ୟ 1268ରୁ 1310 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ମଦୁରାଇ ଥିଲା ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ। କୟଲ ଥିଲା ଏହି ରାଜ୍ୟର ବୃହତ୍ତମ ବନ୍ଦର। ହୟଶାଳ ବଂଶ ଆଧୁନିକ ମହୀଶୂରଠାରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ବଂଶର ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ବିଟିଗ ବା ବିଷ୍ଣୁବର୍ଦ୍ଧନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବୀରବଲ୍ଲାଳ ଏବଂ ତୃତୀୟ ବୀରବଲ୍ଲାଳ। ଯାଦବ ବଂଶ ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶର ପତନ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଯାଦବ ବଂଶର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭିଲ୍ଲିମା ଏ ବଂଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନରପତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୈତୁଗୀ ବା ଜୈତ୍ରପାଳ। ତାଙ୍କ ପରେ ସିଂହତା ରାଜା ହେଲେ। ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଶଙ୍କର ଦେବ ଓ ହରପାଳ ଦେବ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସୋମବଂଶୀ ଶାସନ ରାଜନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କୃତିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାର ସୋମବଂଶୀ ଶାସକମାନେ ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ଶାସନ କରି ରାଜନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ରାଜନୈତିକ କୃତିତ୍ୱ ସୋମବଂଶୀମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ତଥା କେଶରୀ ବଂଶ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଶାସକ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମେଜୟ 882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ରଣଭଞ୍ଜ ଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଥିଲା। ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଥମ ଯଯାତି 922 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ପ୍ରଥମ ବିନୀତପୁର ପରେ ଯଯାତି ନଗରକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଯଯାତିଙ୍କ ପରେ ଭୀମରଥ, ଧର୍ମରଥ ଏବଂ ନହୁଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତି 1023 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଉଦ୍ୟୋତକେଶରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମେଜୟ, ପୁରଞ୍ଜୟ ଆଦି ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସୋମବଂଶର ଶେଷ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି 1110 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚୋଡ଼ଙ୍ଗଦେବ ଉତ୍କଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲା ସୋମବଂଶୀ ଶାସକ ଏକ ଧର୍ମପୀଠ। ଏହା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସାଂସ୍କୃତିକ କୃତିତ୍ୱ ସୋମବଂଶୀୟ ରାଜାମାନେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଓ ଚଣ୍ଡିଖୋଲର ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ କୀର୍ତ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର କୌଣସି ଦେବତା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିବା ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗବଂଶର ଶାସନ। ସୋମବଂଶର ଅବସାନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହା 300 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଚୋଡ଼ଙ୍ଗଦେବ ଗଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖଲିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବଜ୍ରହସ୍ତ ଦେବ ଏବଂ ପରେ ରାଜରାଜ ଦେବ ଶାସନ କଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଚୋଡ଼ଙ୍ଗଦେବ 1077 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଚୋଡ଼ଙ୍ଗଦେବ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। ଚୋଡ଼ଙ୍ଗଦେବ ସୋମବଂଶର ଶେଷ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି 1110 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଉତ୍କଳର ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜକୁ ମହାରାଜାଧିରାଜ, ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗାଧିପତି, ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗ ଚୂଡ଼ାମଣି ଆଦି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇ 1147 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ହେଲା। ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଚୋଡ଼ଙ୍ଗଦେବ ଜଣେ ସୁଶାସକ ଥିଲେ। ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶସ୍ୟର 1/6 କର ନେଉଥିଲେ। ସେ ସାହିତ୍ୟରେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସତାନଦ ଭାସ୍ୱତୀ ନାମକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ହେଲା, ସତାନଦ ଜଣେ ଥିଲେ, ସିଏ ହେଲା ଭାସ୍ୱତୀ ନାମକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଚୋଡ଼ଙ୍ଗଦେବ ଶୈବ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ପରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାମାନୁଜ ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଣୀ କସ୍ତୁରୀ କାମୋଦିନୀ ଟିକାଲିଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ନରସିଂହଦେବ 1238 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଗଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚରମ ଉନ୍ନତିରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ ନାମରେ ସୁପରିଚିତ। ରାଜ୍ୟଜୟ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହଦେବ ଜଣେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। ବଙ୍ଗର ଶାସକ ତୁଘନ ଖାଁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ବଙ୍ଗଳାର ବର୍ଦ୍ଧମାନ, ହୁଗୁଳି, ମେଦିନାପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା ସହ ମିଶ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜା ଗଣପତି ଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହଦେବ ଜଣେ ସୁଶାସକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ସଂସ୍କୃତରେ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା। ରାଜସଭାରେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ବିଦ୍ୟାଧର ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏକାବଳୀ ନାମକ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ନିକଟସ୍ଥ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚୋଡ଼ଙ୍ଗଦେବ ଏକ ଅମର କୀର୍ତ୍ତି। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 66 ମିଟର। ଏହା ପ୍ରାଚୀର ନାମ ମେଘନାଥ ପ୍ରାଚୀର। ମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରୁ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ 12 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଭା ପାଉଛି। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ପୁରୀକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ
थिबा चारोटी द्वार मध्यरु दक्षिण द्वार को अश्वद्वार और उत्तर द्वार को हस्तिद्वार, पूर्व द्वार को सिंहद्वार और पश्चिम द्वार को व्याघ्रद्वार कहुए। कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्कर सूर्य मंदिर प्रथम नरसिंह अम्लान कृति। यह बंगोपसागर कूल चंद्रभागा नदी मुहाण निर्मित। यह मंदिर को 1200 बढ़ी निर्माण करते विश्वमान पुओ धर्मा यार मुंडी मारता। कोणार्क मंदिर सूर्य रथ आकार निर्मित जहीं 24 चक 7 घोड़ा रही। मंदिर देहरे विभिन्न देवदेवी गंधर्व परी नर्तकी वृक्षलता चित्र खोदित होती। प्रथम नरसिंह देव पर प्रथम भानुदेव, द्वितीय नरसिंह देव, द्वितीय भानुदेव आदि शासन करते। गंगवंशर शेष राजा चतुर्थ भानुदेव 1435 ख्रीष्टाब्द मृत्यु होता। नूतन धर्म और आध्यात्मिक गोष्ठी सृष्टि, नूतन भाषा और लिपिर जन्म, कला क्षेत्र में नूतन शैली प्रवर्तन, नूतन धर्म और आध्यात्मिक गोष्ठी सृष्टि। मध्ययुगे भारत में धर्म क्षेत्र में बहु परिवर्तन घटी। बौद्ध धर्म पतन पर जैन धर्म ह्रास घटी। ब्राह्मण्य धर्म संस्कार भक्तिवादर जन्म और प्रसार घटी। दक्षिण भारत में भक्तिवादर सृष्टि होता। सेठारे शंकर व शंकराचार्य 788 ख्रीष्टाब्द केरल कलाड़ी ठारे जन्म होते। मतवाद को अद्वितीय मतवाद कहुए। शंकराचार्य भारत में 4 गोटी मठ स्थापन करते। सेगुड़िक है पुरी में गोवर्धन मठ, बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ, द्वारका शारदा मठ और कर्णाटक श्रृंगेरी मठ। कर्णाटक श्रृंगेरी मठ अच्छी। शिव को उपासक शैव, विष्णु को उपासक वैष्णव और शक्ति देवी उपासक शाक्त रूपे परिचित। 11 शताब्दी दक्षिण भारत में रामानुज जन्मग्रहण करते। से भक्तिवादर प्रचारक थे। यार सन्थ मैंने आंचलिक भाषा भजनमान और प्रार्थनामान रचना करते। यही समय उत्तर भारत शैव और वैष्णव धर्म लोकप्रिय होता। निम्बार्क दक्षिण भारत जन्म हो उत्तर भारतर मथुरा ठारे अवस्थान कर वैष्णव धर्म प्रचार करते। यही समय ओडिशा रे ब्राह्मण्य धर्म प्रसार घटी। नूतन भाषा और लिपिर जन्म, अष्टम रु द्वादश शताब्दी मध्य भारतर सांस्कृतिक प्रसार घटी। अनेक नूतन भाषा और लिपि सृष्टि हो साहित्य को वृद्धिमंत करथिला। दक्षिण भारत में संस्कृत और आंचलिक भाषा प्रचलित थिला। कंबान तमिल भाषा रामायण रचना करथिले। आंध्र रे नायन तेलुगु भाषा महाभारत रचना करथिले। मैसूर कन्नड़ भाषा सृष्टि होता। लिंगायत गोष्ठीर सन्थ मैंने कन्नड़ भाषा साहित्य रचना करथिले। यही समय पश्चिम भारत में मराठी भाषा और गुजराती भाषा व्यवहृत होता। ओडिशा रे ओडिया भाषार चर्या गीतिका रचित होता। कला क्षेत्र में नूतन शैलीर प्रवर्तन। दक्षिण भारत में प्रथम पत्थर काटी मंदिर निर्माण करा। मंदिर चारिपटे प्राचीर सह प्रवेश पथ को गोपुरम होता। चोलमान द्वारा तांजोर रे बृहदेश्वर मंदिर और गंगईकोंडा चोलपुरम रे मंदिर निर्मित होता। से समय मध्य भारत में चांदेल राजा मैंने खजुराहो मंदिर निर्माण करते। पुणी राजस्थान में माउंट आबू ठारे दिलवारा जैन मंदिर, ओडिशा रे भुवनेश्वर मुक्तेश्वर मंदिर, अनंत वासुदेव मंदिर, पुरी जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर निर्मित होता। ओडिशा रे सूर्यवंशी नरपति। गंगवंशर पतन पर ओडिशा रे सूर्यवंशर अभ्युदय घटी। यही वंशर राजा मैंने गजपति उपाधि भूषित होते। कपिलेन्द्र देव 1435 रु 1467 ख्रीष्टाब्द कपिलेन्द्र देव सूर्यवंशर प्रतिष्ठाता है। से 1435 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करते। राज्य विचक्षण योद्धा और दिग्विजयी सम्राट कपिलेन्द्र देव गौड़ सुल्तान दाक्षिणात्य विजयनगर बाहामनीर सुल्तान को परास्त कर साम्राज्य गंगा ठार कृष्णा पर्यंत विस्तार करते। से निजको गजपति गौड़ेश्वर नवकोटी कर्णाटक कलबर्गेश्वर उपाधि भूषित करते। राज्य शासन और अन्य कार्यकलाप। सुशासक कपिलेन्द्र देव राज्य परिचालना प्रत्यक्ष भाव जड़ित थे। पुणी प्रजावत्सल राजा भाव प्रजा मान गुहारी शुणुते। प्रजा उपर लवण और कौड़िकर उठाई देते। राज्यर आर्थिक अवस्था स्वच्छल थिला, एणु प्रजा माने सुखरे थिले। कपिलेन्द्र देव कला और साहित्यर पृष्ठपोषक थे। कपिलेश्वर शिव मंदिर करथिले। कपिलेश्वरपुर और दामोदरपुर शासन प्रतिष्ठा करथिले। परशुराम विजय नामक एक संस्कृत नाटक रचना करथिले। तांको समय नृसिंह बाजपेयी संक्षेपे शारीरिक वर्तिका और शूद्रमुनि शारदा दास महाभारत और चंडी रामायण रचना करथिले। कपिलेन्द्र देव 1467 ख्रीष्टाब्द प्राणत्याग करथिले। पुरुषोत्तम देव 1467 रु 1497 ख्रीष्टाब्द। कपिलेन्द्र देव पुत्र पुरुषोत्तम देव 1467 ख्रीष्टाब्द सिंहासन करथिले। राज्यदेय पुरुषोत्तम देव उदयगिरी राजा साल नरसिंह देव को परास्त कर राज्य अधिकार करथिले। कन्या पद्मावती को विवाह करते। पुणी बाहामनी राज्य राजमहेंद्री से अधिकार करते। राज्य शासन और अन्य कीर्ति। धर्मप्राण प्रजावत्सल और सुशासक राज्य रूपे पुरुषोत्तम देव 16टी ब्राह्मण शासन प्रतिष्ठा करते। से अभिनव गीत गोविंद रचयिता थे। मृत्यु 1497 ख्रीष्टाब्द होता। प्रतापरुद्र देव 1497 रु 1538 ख्रीष्टाब्द। प्रतापरुद्र देव सूर्यवंश शेष सम्राट थे। राजत्व काल घन घन बहिशत्रु आक्रमण जो गजपति साम्राज्य पतनाभिमुखी होता। शत्रु मान युद्ध। प्रताप
प्रताप रुद्रदेव दाक्षिणात्यर विजयनगर युद्धरत थिबा बेले बंगर सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह सैन्य मैंने ओडिशा आक्रमण करथिले। प्रताप रुद्रदेव सेमानंकु तड़ी देइथिले, मात्र से अन्य एक युद्ध में विजयनगर राजा कृष्णदेव राय द्वारा परास्त होइथिले। तांको सह संधि करी राजकन्या जगन्मोहिनी को कृष्णदेव विवाह देले। यही सब आक्रमण जो ओडिशार गजपति साम्राज्य दुर्बल हो पड़ा। कला और साहित्यर पृष्ठपोषकता। प्रताप रुद्रदेव जड़े प्रजावत्सल सम्राट विशिष्ट कवि और विद्वान थे। से संस्कृत भाषा में सरस्वती विलास रचना करथिले। तांको समय जगन्नाथ दास ओडिया रे भागवत, बलराम दास दांडी रामायण, जीवदेव आचार्य भक्ति भागवत लिखिथिले। प्रताप रुद्रदेव पुरी जगन्नाथ मंदिर में मुक्तिमंडप निर्माण करथिले। पुणी कपिलास चंद्रशेखर मंदिर और कटक निकटस्थ धवलेश्वर मंदिर से निर्माण करथिले। 1538 ख्रीष्टाब्द मृत्यु होता। मुकुंद हरिचंदन 1560 1568 ख्रीष्टाब्द। मुकुंद हरिचंदन ओडिशार शेष स्वाधीन राजा थे। प्रताप रुद्रदेव मंत्री गोविंद विद्याधर षड्यंत्र कर राजा हो भोईवंश प्रतिष्ठा करते। चक्रप्रताप और पर मुकुंद हरिचंदन राजत्व करते। साम्राज्य विस्तार 1560 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण कर मुकुंद हरिचंदन मुकुंद देव नाम ख्यात हेले। तत्कालीन आभ्यंतरीण विशृंखलार सुजोग नहीं बंग सुल्तान गियासुद्दीन जलाल शाह 1560 ख्रीष्टाब्द ओडिशा आक्रमण कर जाजपुर पर्यंत अग्रसर होते। मात्र से मुकुंद देव द्वारा परास्त होते। मोगल सम्राट अकबर संपर्क स्थापन कर बंग जय करने चेष्टा कले। मात्र 1568 ख्रीष्टाब्द बंगर सुल्तान सुलेमान कराणी मुकुंद देव को परास्त करते। कराणी पुत्र बायाजिद सेनापति कलापाहाड़ नेतृत्व में अग्रसर हो कटक अधिकार कले। 1568 ख्रीष्टाब्द मुकुंददेव गोहिरी टिकिरा ठारे सारंगढ़ राजा रामचंद्र द्वारा युद्ध में परास्त हो निहत हेले। सोमवंश शासन दीर्घ 200 वर्षर सोमवंशी राजत्व ओडिशार सांस्कृतिक इतिहास एक गौरवोज्वल अध्याय। प्रथम थर कलिंग उत्कल कंगोद एवं कोशल गोटे शासन छत्रछाया तले एकत्रित होता। सर्वत्र एक प्रकार शासन प्रचलन अराजकता को दूरे दे समस्त बंदर अवसान घटाई। यह ओडिशार सांस्कृतिक एकता को बलवत्तर करने सहित सर्वधर्मर समन्वय पर पथ उन्मुक्त कर देइथिला। ओडिशार मंदिर स्थापत्य एक निर्दिष्ट रूपरेख नैथिला। एही समय समग्र ओडिशार शांति और समृद्धि पूरी उठिला। सोमवंशी शासन संपर्क में जानिया बहुत गुड़िए उपादान रही। तिभर देवंक बोंडा ताम्रपट्टाभिलेख, महान नरराजांक अब्धभार अभिलेख, महाशिव गुप्तंक बोंडा अभिलेख, जन्मेजयंक पाटणा कालीभना एवं अन्यान्य अभिलेख, प्रथम जजादी कटक निबिना एवं पाटणा अभिलेख तथा कलंजर प्रस्तर अभिलेख, धरंग प्रस्तर अभिलेख, सिरपुर प्रस्तर अभिलेख तथा अन्यान्य अभिलेख मान एवं सामयिक भंज भौमकर गंग तथा अन्य अभिलेख मान सोमवंशी शासक मान कार्यकलाप पर यथेष्ट आलोकपात कर। महाभवगुप्त प्रथम जन्मंजय 8 ख्रीष्टाब्द 882 922। महाभवगुप्त एकमात्र पुत्र महाभवगुप्त जन्मंजय नवम शताब्दी शेष भाग सिंहासन आरोहण करते। प्रथम जन्मजय ही ओडिशार सोमवंशी शासन प्रतिष्ठा करते। पश्चिम में कालचुरी राजवंशर क्षमतार अभिवृद्धि हेतु दक्षिण कोशल सोमवंशी राजा मैंने पूर्व दिगरे से क्षमता विस्तार करने को बाध्य होते। प्रथम जन्मजय सिंहासन आरोहण कला बेले कालचुरी राजा दक्षिण कोशलर पश्चिम अंश को दखल करने सेतेबेले एही अंश को चेदी बोली कहुला। तेणु प्रथम जन्मजय सिंहासन आरोहण कर दक्षिण कोशलर पूर्वांश अर्थात संबलपुर बलांगीर और कलाहांडी जिला गुड़िक उपर सोमवंशी राजत्व प्रतिष्ठा करते। प्रथम जन्मंजय कालचुरी शक्ति को परास्त करते बोली प्रथम जजाति ताम्र शासन जनापड़े। राजनैतिक स्वार्थ दृष्टि प्रथम जन्मंजय भौमकर राजा चतुर्थ शुभकर देवों सह कन्या पृथ्वी महादेवी को बह कराई सेमानक सहित वैवाहिक संपर्क स्थापन करते। प्रथम जन्मजय राजत्व करुवा अवस्था शुभकर देव प्राणत्याग करते। पृथ्वी महादेवी को भौम सिंहासन में बसाई जन्मंजय ओडिशा उपर निजर राजनैतिक प्राधान्य विस्तार करने को सुजोग पाइथिले। युद्ध एवं कूटनीति प्रयोग कर प्रथम जन्मजय निजक जन शक्तिशाली राजा भाव प्रतिष्ठा करते एवं राज्यर परिसर वृद्धि करते। अनेक सामंत राजा तांकर सार्वभौम क्षमता स्वीकार करने को बाध्य होते। जन्मजय निजर प्रतिष्ठित राज्य राजधानी सुवर्णपुर ठारे प्रतिष्ठा करथिले बोली अनुमान कराए। कारण एहिठारे से भूमिदान घोषणा प्रथा आरंभ करथिले। जन्मंजय एही अंचल में भंज राजांग ठारू तांको शासन तृतीय वर्ष अधिकार करथिले एवं सेठारे प्रथम ताम्रफलक प्रतिष्ठा करने ପାଇଁ घोषणा करथिले। प्रथम जन्मंजय परमेश्वर परम भट्टारक त्रिकलिंगाधिपति आदि उपाधि भूषित होते। वस्तुतः प्रथम जन्मंजय सोमवंशी साम्राज्यर सर्वांगीन उन्नति करने उद्देश्य सब प्रकार पदक्षेप नहीं यार प्रतिष्ठा रूपे इतिहास में स्थान पाई। प्रथम जन्मंजय प्रतिष्ठा करथिबा राजवंश केसरी वंश कहुए। कारण यही राजवंशर प्रत्येक राजा केसरी उपाधि व्यवहार करथिले। महाशिवगुप्त प्रथम जजाति
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 922 955 ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଜୟଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଥମ ଯଯାତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 922ରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ପରେ ଯଯାତି ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରଠାରେ ଉଠାଇ ଆଣି ମହାନଦୀ କୂଳରେ ବିନୀତପୁର ବା ଆଧୁନିକ ବିନିକା ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହି ନୂତନ ରାଜଧାନୀରେ ସେ 15 ବର୍ଷ କାଳ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ରାଜତ୍ୱର 16 ବର୍ଷରେ ସେ ଯଯାତି ନଗର ନାମରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଯଯାତି ନଗର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୌଦ୍ଧ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜାକତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଯଯାତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ତାମ୍ରଶାସନରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେ କାଳଚୁରୀ ରାଜା ପ୍ରଥମ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ଯଯାତିଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଅଭିଲେଖଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେ ରାଜତ୍ୱର ଆରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କ ବିଧବା ଭଗ୍ନୀ ପୃଥ୍ୱୀ ମହାଦେବୀଙ୍କୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଭୌମ ରାଜଧାନୀ ଉପରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରମେ ଭୌମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 949 ବେଳକୁ ସେ ତୋଷାଳୀ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାହିର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଯଯାତି ଖିଞ୍ଜିଳି ମଣ୍ଡଳ ବା ବୌଦ୍ଧ ଫୁଲବାଣୀ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜା ଶତ୍ରୁଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 934ରେ ସୁଦ୍ଧା ଭଞ୍ଜବଂଶୀମାନେ ଖିଞ୍ଜିଳି ମଣ୍ଡଳରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ମାଦଳାପାଞ୍ଜିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ଯଯାତି ପୁରୀରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମାଦଳାପାଞ୍ଜିରେ ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରକ୍ତବାହୁ ପୁରୀ ଆକ୍ରମଣ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା 146 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଯଯାତି କେଶରୀ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଯଯାତିଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପରମ ମାହେଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ଯଯାତି କୌଣଜରୁ 10,000 ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଥିଲେ। ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଯାଜପୁରଠାରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ। ତୋଷାଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଯଯାତିଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ଫଳରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଯଯାତିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ମହାଭବଗୁପ୍ତ ଭୀମରଥ 955ରୁ 980 ପ୍ରଥମ ଯଯାତିଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭୀମରଥ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଭୀମରଥଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ତ୍ରିପୁରୀରେ କାଳଚୁରୀ ବଂଶୀୟ ରାଜା ଲକ୍ଷ୍ମଣରାଜ ସୋମବଂଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣରାଜ ଭୀମରଥଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ମୋତିମାଣିକ ନିର୍ମିତ ଏକ କାଳୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଭୀମରଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ। ରାଜତ୍ୱର ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ସେ କାରୋନ୍ଥୋ ନାମଧେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଏକ ଗ୍ରାମ ଦାନ କରିଥିଲେ। ମହାଶିବଗୁପ୍ତ ଧର୍ମରଥ 980ରୁ 1005 ଭୀମରଥଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଧର୍ମରଥ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ତାମ୍ରଶାସନ ଅନୁସାରେ ଧର୍ମରଥ ଅନ୍ତରୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭିଲି ଗ୍ରାମ ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ସେନାପତି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। 84 ଫଳକ ଅନୁଶାସନ ଉତ୍ତର ତୋଷାଳୀକୁ ଧର୍ମରଥ ସୋମବଂଶୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବାଣପୁର ତାମ୍ରଶାସନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଧର୍ମରଥ କଳିଙ୍ଗ ଏବଂ କୋଙ୍ଗୋଦ ଜୟ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଶିଳାଲେଖରୁ ତାଙ୍କ ପୌରାଣିକ ବୀର ପରଶୁରାମଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ନହୁଷ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରରଥ 1005ରୁ 1025 ଧର୍ମରଥ ଅପୁତ୍ରକ ଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ଅନୁଜ ନହୁଷ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳିଙ୍ଗର ଶାସନ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରରଥ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ନହୁଷ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରରଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଗୃହଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ କରି ଇନ୍ଦ୍ରରଥ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅବୈଧ ଓ ହିଂସାତ୍ମକ ଉପାୟରେ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିଥିବା ହେତୁ ସୋମବଂଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ବଂଶାବଳୀରେ ଇନ୍ଦ୍ରରଥଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରରଥ ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବିମଣ୍ଡିତ ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେ ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲଠାରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରରଥଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ ଶାସକ ଇନ୍ଦ୍ରରଥ ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ମହାଶିବଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1025ରୁ 1040 ଚୋଳ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ସୋମବଂଶୀ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅରାଜକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ଏଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସୋମବଂଶୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସାମନ୍ତମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ପ୍ରପୌତ୍ର ଚଣ୍ଡିହାର ଯଯାତି ନାମଧେୟ ଜୈନିକ ସୋମବଂଶୀକୁ ସିଂହାସନରେ ବସାଇଥିଲେ। ଚଣ୍ଡିହାର ଯଯାତି ଇତିହାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତି ନାମରେ ବିଦିତ। ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତି ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ତାଙ୍କଠାରେ ରାଜସୁଲଭ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଗୁଣାବଳ ଥିବା ତାଙ୍କୁ ସୋମବଂଶୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମନ୍ତମାନେ ରାଜପଦ ପାଇଁ ବାଛିଥିଲେ। ରାଜତ୍ୱର ଆରମ୍ଭରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତି କଙ୍ଗୋଦ କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଏବଂ କୋଶଳ ଉପରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ରାଜତ୍ୱର ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ଜାରି କରିଥିବା ରାଜଲେଖରେ ସେ ନିଜକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଲାଟ ଗୁର୍ଜର କାଞ୍ଚି ଗୌଡ଼ ଓ ରାଢ଼ର ବିଜେତା ବୋଲି ଦାବି କରି ମହାରାଜାଧିରାଜ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତି ଜଣେ ପରମ ଶିବଭକ୍ତ ଥିଲେ। ମାଦଳାପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଉଦ୍ୟୋତ କେଶରୀ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ମହାଭାବଗୁପ୍ତ
उद्यत केशरी ख्रीष्टाब्द 1040 1065 द्वितीय जयादिଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଉଦ୍ୟତ କେଶରୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ରାଜତ୍ୱ ଆରମ୍ଭରେ ସେ କୋଶଳ ଉତ୍କଳ ଏବଂ ଓଡ୍ର ଦେଶ ଉପରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କାଳଚୁରୀମାନଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଦ୍ୟତ କେଶରୀଙ୍କ ସମୟରେ ସୋମବଂଶୀମାନେ କୋଶଳ ଉପରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। କାଳଚୁରୀମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ କୋଶଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ କେଶରୀ କୋଶଳ ସୀମାନ୍ତରେ ଶ୍ରୀପୁଞ୍ଜ ଉପାଧିଧାରୀ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମ ତଥା କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ୟତ କେଶରୀଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବିକାଶ କରିଥିଲା। ସେ ଶିବଭକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଶିବଙ୍କ ଉପାସକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୈନମାନଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ କୁମାରୀ ପର୍ବତରେ 24 ଜଣ ଜୈନ ତୀର୍ଥଙ୍କର ମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ୟତ କେଶରୀଙ୍କ ମାତା କଳାବତୀ ଦେବୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଏକ ଶିଳାଲେଖ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଶିଳାଲେଖରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସୋମବଂଶୀ ରାଜତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟମାନ ମିଳିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋମବଂଶୀ ଶାସକଗଣ ଓ ସୋମବଂଶ ରାଜସ୍ୱର ପତନ। ଉଦ୍ୟତ କେଶରୀଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। 1065 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେହି ସମୟଠାରୁ ହିଁ ସୋମବଂଶୀ ଶାସନ ବିଲୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେତୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଅତୁଟ ରଖିବା ସୋମବଂଶମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତେଲୁଗୁ ଚୋଡ଼ବଂଶୀୟ ରାଜା ଯଶୋ ରାଜଦେବ ପୂର୍ବ କୋଶଳ ଦଖଲ କରିନେଇଥିବା ବେଳେ ତୁମାଣ୍ଡ କାଳଚୁରୀମାନେ ପଶ୍ଚିମ କୋଶଳ ଦଖଲ କରିନେଇଥିଲେ। 1079 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜାରି କରିଥିବା ଏକ ରାଜଲେଖରେ କାଳଚୁରୀ ରାଜା ପ୍ରଥମ ପୃଥ୍ୱୀଦେବଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମଗ୍ର କୋଶଳ ଅଧୀଶ୍ୱର ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମେଜୟ ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗର ଶାସକ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜରାଜଦେବଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ବଙ୍ଗର ପାଳବଂଶୀୟ ରାଜା ରାମପାଳ ଓଡ଼ିଶାର ଦଣ୍ଡକଭୁକ୍ତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦଖଲ କରିନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ଅନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୁରଞ୍ଜୟ 1085 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ପୁରଞ୍ଜୟଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଗୌଡ଼ କାଳଚୁରୀ କଳିଙ୍ଗ ରାଜାମାନେ ସୋମବଂଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୋମବଂଶୀ ରାଜ୍ୟ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ପୁରଞ୍ଜୟଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅନୁଜ କର୍ଣ୍ଣଦେବ 1100 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସମ୍ଭବତଃ ସେ ଥିଲେ ଶେଷ ସୋମବଂଶୀ ରାଜା। ଏହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ବାଲେଶ୍ୱର କଟକ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ଥିଲା। 1112 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚୋଡ଼ଙ୍ଗଦେବ କର୍ଣ୍ଣଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣଦେବ ଚୋଡ଼ଙ୍ଗଦେବଙ୍କର ସାମନ୍ତ ରାଜା ଭାବରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କର୍ଣ୍ଣଦେବଙ୍କ ସେନାପତି ବାସୁଦେବ ରଥ ଆମନ୍ତ୍ରଣରେ ଚୋଡ଼ଙ୍ଗଦେବ କର୍ଣ୍ଣଦେବଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୋମବଂଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ କଳିଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। 1118 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଗଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଶାସନ ଦିନ ହୋଇଥିଲା। ସୋମବଂଶୀ ଶାସନର ଭଗ୍ନ ସ୍ତୂପ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହେଲା ଗଙ୍ଗ ଶାସନ ସୌଧ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ହିନ୍ଦୁ ରାଜବଂଶର ପତନ ହେଲା। ମାନବ ଜାତି ଇତିହାସରେ କୌଣସି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ରହିନାହିଁ। ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଏବଂ ଏହି ମହାନ ନୀତିରୁ କେହି ହେଲେ ନିଜକୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଐତିହାସିକମାନେ ଆର୍ନଲ୍ଡ ଟଏନବିଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପତନ ଏହିପରି ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଅବନତିରେ ଏକ ଅନନ୍ତ ଚକ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଓ ଅବକ୍ଷୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିଥାଏ ବୋଲି ଇବନ ଖାଲଦିନ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବସ୍ତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ। ଅତଏବ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏହି ରୀତିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନଥିଲା। ଗଙ୍ଗ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଗଜପତିଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦୀର୍ଘ 400 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକାଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୋଡ଼ଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳ ବା ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କପିଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ କାବେରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଲାଭ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପତନ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ସମୟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ବଳ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା, ପ୍ରତିବେଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ଆକ୍ରମଣ, ସାମରିକ ଦୁର୍ବଳତା, ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥା, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଶାଳତା, ସାମନ୍ତମାନଙ୍କର ରାଜଦ୍ରୋହ, ରାଜତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଦେବତ୍ୱ ଆରୋପ, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ତଥା ଜୟଦେବ ଓ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଧର୍ମଧାରଣା ଓ ଧର୍ମପ୍ରଚାର ପ୍ରଭୃତି କାରଣ ହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପତନ ଘଟିଥିଲା। ଉପରୋକ୍ତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନମତେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହୋଇପାରେ। ଦୁର୍ବଳ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ସବୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏକତା, ଅଖଣ୍ଡତା, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତଥା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଫଳତା ଓ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ବିଚକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ଗଙ୍ଗ ଓ ଗଜପତି ରାଜାମାନେ ଏହିସବୁ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ଥିବା ହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟାପ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଗୌରବ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ସଦ୍ଗୁଣ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କଠାରେ ନଥିଲା। ସେମାନେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଗୁରୁଭାର ବହନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ
ତା ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଲା। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତଥା ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟନଗରରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅପମାନିତ ଅନୁଭବ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାଳୁଆ ଦେବ 17 ମାସ ଏବଂ କଖାରୁଆ ଦେବ 3 ମାସ ପାଇଁ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ଓଡ଼ିଶା ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜାଗଣ ଯଥା ଚକ୍ରପ୍ରତାପ, ନରସିଂହ ଜେନା, ରଘୁରାମ ଛୋଟରାୟ ପ୍ରଭୃତି ଦୁର୍ବଳ ଓ ଅପଦାର୍ଥ ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ଥାଣୁତା ଦେଖାଦେଲା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାର କରିବାରେ ବଙ୍ଗର ସୁଲେମାନ କରାଣୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ହୋଇଥିଲା। ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ। ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଅନ୍ତଃ ବିଦ୍ରୋହ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଓ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପତନୋନ୍ମୁଖୀ କରିଥିଲା। ରାଜଦରବାରରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତଥା ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ହମ୍ବୀର ଦେବଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ହମ୍ବୀର ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1471ରୁ 1477 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଚାଲି ଲାଗିଥିଲା। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବାହାମନି ସୁଲତାନ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ ଓ କୋଣ୍ଡାବିଡ଼ ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ବିଜୟନଗର ସେନାପତି ସାଲୁବ ନରସିଂହ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଛଲିପଟ୍ଟନମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରିପାରିଥିଲେ। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ତଥା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଲାଗି ରହିଥିଲା। କାଳୁଆ ଓ କଖାରୁଆ ଦେବଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଚକ୍ରପ୍ରତାପଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନରସିଂହ ଜେନା ବଦ୍ଧ କରି ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। ରଘୁନାଥ ଜେନାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବିଦ୍ୟାଧର, ମୁକୁନ୍ଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଏବଂ ରଘୁବଂଶ ଛୋଟରାୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତ୍ରିମୁଖୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ମୁକୁନ୍ଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ ଓ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁକୁନ୍ଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ନରସିଂହ ଜେନାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସୁଲେମାନ କରାଣୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ ବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ନିହତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଏହିପରି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ବିଦ୍ରୋହ, ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଓ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେତୁ ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳତା ହୋଇ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ଆଗେଇ ନେଲା। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ତଥା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଲିପ୍ତ ରହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟତମା ରାଣୀ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ନିଜ ପୁତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ରାଜା କରାଇବା ପାଇଁ କେତେକ ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉଚ୍ଚ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ତଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୋହିତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ଗଭୀର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହମ୍ବୀରଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ହମ୍ବୀର ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏହି ରାଜଭ୍ରାତା ଦ୍ୱୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ମନ୍ଦାରାନ ଦୁର୍ଗ ଅବରୋଧ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ବଙ୍ଗର ସୁଲତାନ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଥିଲେ। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ତଥା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୈତିକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରଥା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଅଚଳ ହୋଇ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଲା। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବଙ୍ଗର ମୁସଲମାନମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ ଓ ଅଧିକାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ପ୍ରତିବେଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ଆକ୍ରମଣ। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ପ୍ରତିବେଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତରରେ ବଙ୍ଗର ସୁଲତାନ, ଦକ୍ଷିଣରେ ବିଜୟନଗରର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ରାଜା କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ପଶ୍ଚିମରେ ଗୋଲକୁଣ୍ଡାର ସୁଲତାନ କୁଲିକୁତ୍ତବ ଶାହାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ବିଶାଳ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1512ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1519 ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ରାଜା କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ତଥା ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମା ସଂକୁଚିତ ହୋଇଗଲା। ତାଛଡ଼ା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନବରତ ଶତ୍ରୁ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ରହିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଅବହେଳିତ ହେଲା ଏବଂ ଶାସନ ଶୃଙ୍ଖଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ପରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିବାଦ, ଅରାଜକତା ବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବଙ୍ଗର ମୁସଲମାନ ଶାସକଗଣ ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବଙ୍ଗର ସୁଲତାନ ସୁଲେମାନ କାର୍ନି ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାମନ୍ତ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେବାରୁ ସୁଲେମାନ କିରାନୀ ବିନା ପ୍ରତିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତାର ଗୌରବ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ପ୍ରତିବେଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପତନ ଘଟିଲା। ସାମରିକ ଦୁର୍ବଳତା। ସାମରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ତଥା ବହିଃଶତ୍ରୁ ସହ ବାରମ୍ବାର ଯୁଦ୍ଧ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ବୀର ସୈନିକମାନେ କ୍ରମେ ନିସ୍ତେଜ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଛଡ଼ା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ କାଳରେ ତଥା ବିଜିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୈନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଚୁର ଧନସମ୍ପଦ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନାନାଦି ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଏବଂ ବ୍ୟବଚାରରେ ମାତି ରହିଲେ। କ୍ରମେ ସେମାନେ ଆଳସ୍ୟପରାୟଣ ହୋଇ ପୂର୍ବରୁ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହରାଇ ବସିଲେ ଏବଂ ସମର ବିମୁଖ ହୋଇଗଲେ। ପୂର୍ବପରି ସେମାନେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେନାବାହିନୀରେ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ସହିତ ସପ୍ତବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ପୁନଃ ପରାଜିତ ହୋଇ ଶେଷରେ ସନ୍ଧି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ।
1512 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1519 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟନଗର ସମ୍ରାଟ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆମ ରାଜ୍ୟର ସାମରିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଶାସନର ଅବସାନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ବଳ ସାମରିକ ବାହିନୀ ବଙ୍ଗ ସୁଲତାନ ଆକ୍ରମଣରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବନତି, ବିଶାଳ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନା, ବିରାଟ ସାମରିକ ବାହିନୀର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଗଜପତି ରାଜାମାନଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ତଥା ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ, ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସଂକଟ ଦେଖାଦେଲା। ଓଡ଼ିଶା ପଡ଼ୋଶୀ ଶତ୍ରୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନବରତ ଯୁଦ୍ଧ, ବିଶେଷତଃ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ସପ୍ତବର୍ଷବ୍ୟାପୀ ଯୁଦ୍ଧ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସକାଶେ ରାଜସ୍ୱର ଏକ ବୃହତ୍ତମ ଅଂଶ ବ୍ୟୟିତ ହେଉଥିଲା। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୋହଲିଗଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣାଧୀନ, ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ତୁଳା ପୁରୁଷ ସମେତ ଷୋଡ଼ଶ ଦାନ ଆଦିରେ ଗଙ୍ଗ, ତାପରେ ହେଲା ଗଜପତି ଓ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜାମାନେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍କର ଜମିଦାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୂମିକର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର ଦେବାରୁ ଅବ୍ୟାହତ, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କୃଷିର ଉନ୍ନତି କରି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ବଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଣେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ରାଜକୋଷ ନିଃଶେଷ କରିଦେଲା। ଆର୍ଥିକ ଦୁରବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାର ସାମରିକ ବିଭାଗକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥାଣୁ କରି ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଘଟାଇଲା। ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିଶାଳତା, ଗଙ୍ଗ ଓ ଗଜପତି ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ କାବେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଛତ୍ର ତଳେ ଏକତ୍ର କରି ରଖିବା ଦୁରୂହ ଥିଲା। ଏହିପରି ଏକ ବିଶାଳ ସୁବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାସ୍ତାଘାଟ, ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉନ୍ନତ ନଥିଲା। ତେଣୁ ରାଜଧାନୀଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯଥାଯଥ ପ୍ରଶାସନିକ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ବଂଶଧର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିଶାଳତା ତଳେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଧୋଗତି ହେଲା। ସାମନ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ, ଗଙ୍ଗ ଓ ଗଜପତି ରାଜାମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେନାପତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାସକୀୟ ଉଚ୍ଚପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦରମା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଜମିଦାନ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସମ୍ବଳ ସମ୍ପନ୍ନ ତଥା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶୀୟ ଜମିଦାର ତଥା ସାମନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଉତ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସାମନ୍ତମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ଓ କ୍ଷମତାଲୋଭୀ ଥିଲେ ଏବଂ ରାଜଶକ୍ତିକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଖିମିଣ୍ଡି, ନନ୍ଦପୁର ଓ ଓଡ଼ଡାହି ଡାଡ଼ି ପ୍ରଭୃତି ସାମନ୍ତ ରାଜା ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିଥିଲେ। ବହିରାକ୍ରମଣ ସମୟରେ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ରାଜଦ୍ରୋହାତ୍ମକ ଭୂମିକା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଶେଷ କ୍ଷତି ସାଧନ କଲା। ବିଶେଷତଃ ବଙ୍ଗର ସୁଲତାନ କରଣୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ସରଙ୍ଗଡ଼ର ସାମନ୍ତ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ତଥା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ଗୋହିରୀ ଟିକିରିଠାରେ ହତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଘଟାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଦେବତ୍ୱ ଆରୋପ, ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ବହିଃଶତ୍ରୁମାନେ ଆକ୍ରମଣରୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗରାଜା ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ବା ରାଉତ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତି ଏପରିକି ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ରାଜତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଲା। ରାଜାମାନେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ନିଜକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସେବକ ବୋଲି ଅଭିହିତ କଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କର କୃପା ବଳରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତି ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ତଥା ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭବପର ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦବୋଧ ହେଲା। ତେଣୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ହରାଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଉପରେ ରାଜାମାନେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜକ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ରାଜନୈତିକ ତଥା ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟାପାରରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ, ମଧ୍ୟକାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନାବୃଷ୍ଟି, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ବନ୍ୟା ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା। କପିଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ 2 ଥର ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ନରନାରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରୁ ମିଳେ ଯେ ଏହିସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପଦର ଦେଶର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ତାର ପତନର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଜୟଦେବ ଓ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଭୂମିକା, ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଓ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାସଲୀଳାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏବଂ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତିଭାବର ପ୍ରଚାର ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ବୋଲି କେତେକ ଐତିହାସିକ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଦେବ ସର୍ବଦା ଧର୍ମଚର୍ଚ୍ଚାରେ କାଳାତିପାତ କରିବାରୁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବହେଳିତ ହେଲା। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତିଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନିମଗ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଏହିପରି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ଏବଂ କ୍ରମେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନା ତଥା ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସମୀକ୍ଷାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ ଯେ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସୁବିଶାଳ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପତନ ଘଟିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଗୋହିରୀ ଟିକିରିଠାରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାମନ୍ତ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ହାତରେ ନିହତ ତଥା
बंग सेनाध्यक्ष कौन बायाजी हाथ में रामचंद्र मृत्यु पर ओडिशा रे मुसलमान शासन प्रतिष्ठित है आम नेक्स्ट क्लास रे ओडिशा रे मुगल शासन विषय पढ़ा कारण ना भिडियोटी बहुत बड़ है। तो फ्रेंड्स यह थिला हिस्ट्री किसी इंपोर्टेंट पॉइंट जदि तुम मानक ये भिडियोटी इनफॉर्मेटिव लगी तेज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी। थैंक यू फॉर वाचिंग।